हेलो फ्रेंड्स, ધોરણ 8 ગુજરાતી વિષયના નવા અમલમાં આવેલ અભ્યાસક્રમમાં ગયા વિડીયોમાં આપણે પાઠ 1 આ તો ઈષ્ટનો આવાસ આ પાઠની આપણે સમજૂતી મેળવી હતી અને હવે આજના વિડીયોમાં આપણે આ પાઠના સ્વાધ્યાયનું સોલ્યુશન જોવાના છીએ। તો વિડીયોને જરા પણ સ્કીપ કર્યા વગર અંત સુધી જોજો। તો ચાલો વિડીયો શરૂ કરીએ। સ્વાધ્યાયની શરૂઆતમાં જોઈશું प्रश्न नंबर 1 वातचीत। नंबर 1 काव्यनी जे पंक्ति तमने याद रही गई होय ते गाओ। मैं अहींया जवाब लख्यो छे आ तो ईष्टनो आवास, तू आमंत्रित अतिथि एनो नहीं स्वामी नहीं दास। आ तो ईष्टनो आवास। मैं अहींया जे पंक्ति लखी छे ए सिवाय पण तमने कोई पंक्ति गमी होय तो एनो जवाब पण तमे अहींया लखी शको छो। नंबर 2 ईश्वरनु आपेलू तमने शू गमे छे अने साथी। तो आपणे जवाब लखीशुं मने कुदरत गमे छे केम के एमां शांति अने सौंदर्य छे। प्रश्न नंबर 3 तमने नवरू रहेवू गमे अने केम। तो आपणे जवाब लखीशुं नहीं, मने नवरू रहेवू जराय गमतो नथी, कारण के मने कंईक शीखवू के रमवू गमे छे। प्रश्न नंबर 4 नवराशना समय में शू करवू गमे। तो आपणे जवाब लखीशुं नवराशना समय में मने पुस्तक वांचवू गमे छे, तेमज चित्र बनाववू अने मित्रों साथे रमवू खूब ज गमे छे। प्रश्न 5 मित्रों साथे शू वेचीने खावो छो। तो जवाब आपणे लखीशुं चिप्स, शाकभाजी, रोटली, सफरजन, मोसंबी जेवी अनेक वस्तुओं वेचीने खाईए छीए। प्रश्न नंबर 2 उदाहरण वाँचो, समझो अने बंध बेसता शब्दोनी जोड़ बनावो। तो अहींया आपणे केटलाक शब्दो आप्या छे तेना आधारे आपणे तेनी जोड़ बनाववानी छे। तो आपणे शरू करीए। आवास तो घर, धुरा तो धूसरी, उतावळू तो अधीरू, दास तो सेवक, मेहमान तो अतिथि, क्षमता तो शक्ति, गजू तो धूसरी। प्रश्न नंबर 3 अर्थभेद आधारित वाक्य बनावो। तो अहींया आपणे केटलाक शब्दो आप्या छे तेना आपणे वाक्य बनाववाना छे। तो शरू करीए। नंबर 1 दास अने स्वामी। तेना आपणे बे वाक्य बनावशुं। राम पोते भगवान होवा छतां सीताने दास भक्तिथी प्रेम करे छे। कृष्ण पोताना दास माटे पण स्वामी छे। नंबर 2 हास्य अने रुदन। तेनुं हास्य बधाने हसावतुं हतुं। नंबर 2 दुखद समाचार सांभळीने सौनुं रुदन शरू थयुं। नंबर 3 धीरज अने उतावळ। तो तेनुं वाक्य थशे धीरज राखनार ज सफलता मेळवे छे। उतावळे लीधेला निर्णयो घणा वखत खोटा साबित थाय छे। नंबर 4 अखंड अने खंडित। तेनुं वाक्य थशे अखंड प्रेम राखो बधा माटे, तेनो विश्वास खंडित थई गयुं। प्रश्न नंबर 4 काव्यने आधारे एक शब्द में जवाब आपो। तो अहीं आपने 1 થી 8 प्रश्नों पूछेला छे अने ते काव्यना आधारे छे अने तेना आपणे काव्यना आधारे जवाब लखवाना छे। तो शरू करीए। नंबर 1 कोण स्वामी के दास नथी। तो जवाब आवशे तू। नंबर 2 आनंदथी शू खावानुं छे। तो ए पीरसे ते, एटले के भगवान जे आपने आपे ते। नंबर 3 पोताना कोने गणवाना छे। तो एना जनने। नंबर 4 प्रत्येक क्षणे हेतुनुं शुं वेर छे। तो जवाब थशे हास। नंबर 5
અખંડ શું ચાલે છે? તો જવાબ થશે બ્રહ્મ ચીચોડો. નંબર 6 શક્તિ મુજબ શું ઉપાડવાનું છે? તો જવાબ થશે ગજુ. નંબર 7 સૌ સાથે શું વેચીને ખાવાનું છે? તો રોટી. નંબર 8 અમૃત જેવું શું છે? તો જવાબ થશે છાશ. પ્રશ્ન નંબર 5 આ કાવ્યનું સમૂહગાન કરો. તો જ્યારે પણ તમારા સાહેબ આ કવિતા ચલાવે ત્યારે તેમના માર્ગદર્શન મુજબ કાવ્યના છંદ મુજબ આ કાવ્યનું ગાન કરજો. પ્રશ્ન નંબર 6 આપેલા શબ્દોનો અર્થ બતાવતી કાવ્ય પંક્તિ શોધીને લખો. તો અહીંયા આપણને ઉદાહરણ આપેલ છે અને તે મુજબ આપણે કાવ્યની પંક્તિ શોધીને લખવાની છે. તો શરૂ કરીએ. નંબર 1 સંતોષ. તો જવાબ થશે એ રાખે તેમ રહે. નંબર 2 સંભાવ. તો લખીશું આપણે સૌ સાથે વેચીને ખાજે. નંબર 3 પ્રવૃત્ત. તો તું નવરો નવ રહેજે. નંબર 4 ધીરજ. ધીરજનું આપણે વાક્ય થશે કામમાં ના આવે કદીય કચાશ. નંબર 5 સંપ. સંપનું વાક્ય થશે રામની દીધેલ રોટી. હવે જોઈશું પ્રશ્ન નંબર 7 આપેલ ભાવાર્થને લાગુ પડતી પંક્તિ કાવ્યમાંથી શોધીને લખો. તો અહીંયા આપણને પંક્તિ આપેલ છે તેના ભાવાર્થને જે લાગુ પડે છે તે પંક્તિ આપણે કાવ્યમાંથી શોધીને લખવાની છે. તો શરૂ કરીએ. નંબર 1 તું એનો આમંત્રેલ મહેમાન છે. તો જવાબ થશે તું આમંત્રિત અતિથિ એનો. નંબર 2 આ તો ઈશ્વરનું ઘર છે. તો આ તો ઈષ્ટનો આવાસ. નંબર 3 એના માણસોને તું પોતાના સમજ. તો જવાબ થશે એના જનને તારા ગણીને. નંબર 4 તું હંમેશા કામ કરતો જ રહેજે. તો તું નવરો નવ રહેજે. નંબર 5 કામમાં કોઈ કસર ન આવવી જોઈએ. તો જવાબ થશે કામમાં ના આવે કદીય કચાશ. હવે આપણે જોઈશું પ્રશ્ન નંબર 8 પ્રશ્નના જવાબ લખો. નંબર 1 ઈષ્ટનો આવાસ શાને કયો હશે અને શાથી? તો જવાબ થશે જગતને અથવા શરીરને, કારણ કે અહીં ઈશ્વરનો નિવાસ છે. નંબર 2 ઈશ્વરની કઈ કૃપાની વાત કરી છે? તો જવાબ લખીશું એ જે આપે છે તે પ્રાપ્ત કરવું. ખોરાક, જીવનસાથી કે પછી સ્થિતિ. નંબર 3 ઈશ્વર પીરસે તે રસથી ખાવાનું શાથી કયું હશે? કારણ કે જે મળે છે તે એનું જ દાન છે, એને સ્વીકારવું જ જોઈએ. નંબર 4 કામ કરવા બાબતે શું કહ્યું છે? તો જવાબ છે તું નવરો ન રહી નિયમિત કામ કર અને તેમાં કચાશ ન રાખ. નંબર 5 વહેંચીને ખાવાનું શાથી કહ્યું હશે? તો સહજીવન અને સંભાવ માટે સૌ સાથે રહીએ અને ખાઈએ. નંબર 6 છાશને સુધા જેવી કેમ કહી હશે? તો જવાબ થશે છાશ સાધારણ લાગે પણ તે પૌષ્ટિક અને સ્વાદિષ્ટ હોય છે. આ અંગેનો સંકેત છે કે સામાન્ય વસ્તુ પણ અમૂલ્ય હોઈ શકે છે. હવે આપણે જોઈશું અંતિમ પ્રશ્ન, પ્રશ્ન નંબર 9 કવિતાને આગળ વધારો અને સ્વરચિત પંક્તિ ઉમેરો. તો અહીંયા આપણને 2 પંક્તિ આપેલી છે, તેમાં આપણે આપણી સ્વરચિત પંક્તિ ઉમેરવાની છે. તો શરૂ કરીએ. નંબર 1 આ તો ઈષ્ટનો આવાસ. આ જે પંક્તિ છે તેમાં મેં આ રીતે એક બીજી પંક્તિ ઉમેરી છે, તો આપણે તે જોઈએ. આ તો ઈષ્ટનો આવાસ પ્રેમ, શાંતિ
અને સાર્થક શ્વાસ. નંબર 2, તું નવરો નવ રેજે વહેજે. તો તેમાં મેં નવી પંક્તિ ઉમેરી છે. તો જોઈએ, તું નવરો નવ રેજે વહેજે, પવિત્રતા લઈને જીવનમાં રહેજે.